details are entered in the library package system or the library automation system, they can show the opaque inputting completing details of new documents in a standard bibliographic format like CCF and MARC. Maintain the database of master file, bibliographic record, and index files. Carry out functions like add, modify, and delete. Generate various list likes bibliographies, list of books. Provide searching of a database by various access points. General books from general book form or card form of the select records. Generate output in various catalog forms like ISBD and cataloging rules like ASCII to integrate with other subsystems of the library like circulation, acquisition, and reference. Next step in serial control. Serial control activates software fulfills are inputting serials data. What are the serials data? What that periodicals data about periodicals data input over the next ordering new information, renewing present subscribing serials every year. In serials every year we have to renew that in serials generally per year subscription we done per year subscription. Every year we have to subscribe or renew the serials. Cancellation of present subscribed serials. If we did not require the some journals, that journals are cancelled this year, and instead of that we can approach the new things, new serials. Acquisition the individual issues as and when the issues are received, sending reminders, selective follow of missing issues, preparations of list of periodicals received, cancelled, got an exchange, keeping track of the amount spent on the subscription, binding, etc. Estimation of budget for the next financial year, making complete sets of issues journals for binding. For binding, we can send the by volume wise. Volume means yearly once, one volume for represent one year. In 1 year, issues are after the completion of 1 year. We can send for that one issue volume of binding. Next, circulation. In circulation system, generally check-in and check-out systems are there. Issue and returns. Issue and returns of books. Identify the overdue of the overdue and remind generation, notation, file management. Next, reservation of books that are issued. Search bibliographic records, find out bibliographic status of a given book. Circulation subsystems also have to generate several reports. Book currently are circulating, items not circulated over a period of time, list of earning books, statistical analysis, circulation activities. These are 6 systems are made up of through the automation software. Next, documentation requirement. Documentation is this context refers to written description of various aspects of the automated system. Documentation or manuals are used by the library staff and others for instructional and reference purpose while installing, operating, and maintaining a system. A set of documentation requirements should be established and put in a form that can be presented in the system vendor. Next, training requirement. Without training and training, what purpose? To know about the automation system. The library staff should train the how to maintain these all 6 steps, all these steps. How acquisition system, how we can enter the data, for cataloging, how you can enter the data, in circulation system, how the books issue and written, how reports are checking. These all are for require training requirement. మామూలుగా ఇప్పటివరకు ఏమైనా అర్థమైందండి? హలో. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. అర్థమైంది సార్.
ఇప్పటి వరకు ఏమేమి ఉంటాయి, ఏమేమి సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మనకి లైబ్రరీలో? అక్విజిషన్ సెక్షన్, క్లాసిఫికేషన్, కేటలాగ్, సర్క్యులేషన్, సీరియల్ కంట్రోల్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ప్లానింగ్, రెఫరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. ఓకే. ఈ అన్ని సిస్టమ్స్ మనము త్రూ కంప్యూటర్ తో చేసేది ఆటోమేషన్, లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్. అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి? అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇప్పుడు లైబ్రరీలో ఆటోమేషన్ చేయటం వల్ల మనకి యాక్యురసీ ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ స్పీడ్ అప్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ ఫాస్ట్ గా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, రిమైండర్స్ ఫాస్ట్ గా పంపించుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్ గా మనము స్టాఫ్ కూడా చాలా షార్ప్ గా ఏ రిపోర్ట్ అడిగినా అది చేసేయచ్చు. సర్వీసెస్ చాలా ఫాస్ట్ గా సర్వీస్ చేయొచ్చు. అంటే లైబ్రరీలో ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ప్రతిసారి స్టూడెంట్ వచ్చి లైబ్రరీ స్టాఫ్ అడగక్కర్లేదు. ఆటోమేటెడ్ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ సిస్టమ్ ఒపాక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఒపాక్ లో వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తే ఏ బుక్ ఏ ర్యాక్ లో ఏ ప్లేస్ లో ఉంది అనేది ఆల్రెడీ అందులో ఉంటుంది కాబట్టి అది చెక్ చేసుకోవచ్చు. తెలిసిపోతుంది, అంటే యూజర్ టైం సేవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అకౌంటబిలిటీ. ప్రతిసారి డే వైజ్, మంత్ వైజ్, ఇయర్ వైజ్ బుక్స్ ఇష్యూ రిటర్న్స్ ఎట్లా, ఎన్ని వెళ్ళినాయి, ఎన్ని వచ్చినవి, ఎన్ని బుక్స్ ఇష్యూ చేసాము, ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా అసలు యూజ్ చేయని బుక్స్ ఏమి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అక్విజిషన్ సిస్టమ్ లో అక్విజిషన్ ప్రకారం ఇప్పటి వరకు బడ్జెట్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, ఇంకెంత ఉంది, అక్విజిషన్ ఇప్పటి వరకు మనం ఆర్డర్ ఇచ్చిన బుక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇంక ఇంతవరకు ఎన్ని రాలేదు, ఈ బుక్స్ వీటన్నిటిని కూడా మనం కరెక్ట్ గా చూసుకోవడానికి బాగా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ లో కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్, మీకు తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? మీకు ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ తెలుసు? లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే సోల్ సార్. ఓకే. విటిఎల్ఎస్. ఓకే. ఇంకా విటిఎల్ఎస్, సోల్, అంతకంటే ముందు గుర్తు రావట్లేదు సార్. అది సిడిఎస్ఐఎస్ఎస్. ఓకే. సిడిఎస్ఐఎస్ఎస్, జేఐఎస్ఐఎస్, సోల్ కంటే ముందు ఏదో వాడేవాళ్ళం కదా సార్, అదే సిడిఎస్ఐఎస్ఎస్. సిడిఎస్ఐఎస్ఎస్ దాని తర్వాత సోలు, లిప్సిస్, లిప్సూట్, నెట్జెన్, విటిఎల్ఎస్, టిఎల్ఎస్ఎస్, స్లిమ్, డిఫరెంట్ న్యూజెన్ లిబ్, కోహా, ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చినాయి. సిడిఎస్ఐఎస్ఎస్ ఫస్ట్ యునెస్కో వాళ్ళు 1985 లో డిజైన్ చేశారు. ఓకే సార్. CDSISS was micro CDSISS was designed software developed by UNESCO from 1985. It was produced to satisfy the need expressed by the many institutions, especially developing countries. The major features of CDSISS are the handling of variable length records, fields or subfields, thus saving disk space and making, if possible, to store greater amount of information. ఈ వేరియబుల్ లెంత్ రికార్డ్స్, ఫీల్డ్ అండ్ సబ్ ఫీల్డ్స్ మనము కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ డేటాని మనం స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ది హ్యాండిలింగ్ ఆఫ్ రిపీటబుల్ ఫీల్డ్స్ ని హ్యాండ్లింగ్ ఈజీగా అవుతుంది. ది డేటాబేస్ డెఫినిషన్ కంపోనెంట్ allowing the users to define the data to be produced for a particular application. Defining data particular application ki defining data చేయడానికి allow చేస్తుంది. The data entry components for entering and modifying data through user created database specific worksheets ద్వారా మనం డేటా ఎంట్రీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. An information retrieval component using a powerful searching language providing for field level proximity search operations in addition to the traditional. What are the traditional search? Boolean search, and or not.
ఎండ్ ఆర్ నాట్ సెర్చ్ తో కాకుండా టైటిల్ సెర్చ్, ఆథర్ సెర్చ్, ఈ సెర్చ్ కూడా చేయడానికి CDSIS చాలా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ది పవర్ఫుల్ సార్ట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ జనరేషన్ ఫెసిలిటీస్ allowing user to easily create and decide printed production such as catalog index directions. The data interchange function based ISO 2709 international standard for database producers. ISO 2709 function based database search ki ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. An integrated application program language CDSIS allowing the user to trial the software to specific needs. Functions allowing to user build relation database through CDSIS is not based over a relation mode. Next, LIPSIS. CDSIS తర్వాత LIPSIS client server model with operation for server client, multilingual support for Indian and international language script using Unicode. Multilingual languages కి సపోర్ట్ చేస్తుంది యూనికోడ్ తో. అది CDAC, ISM publisher and GIST. వెబ్ ఎనేబుల్డ్ ఆప్షన్స్ యూజింగ్ JSP. వెబ్ ఎనేబుల్డ్ ఆప్షన్స్ లిప్సిస్ లో ఉంది. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ విండోస్ అండ్ GUI. Z39.50 కంపైలెన్స్ both search engine and ellipsis clients. Web apac facility is there in CDSIS. Conformance of international standards Mark 21, Unimark and US Mark and CCF. These 4 marks are available in ellipsis. Incorporate state of art technology. అంటే మనము స్మార్ట్ కార్డ్ కానీ బార్ కోడ్ కానీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవచ్చు లిప్సిస్ లో. అంటే ఇప్పుడు బార్ కోడ్ బుక్స్ అన్నిటికి బార్ కోడ్ చేయటం కానీ, నెక్స్ట్ RFID ట్యాగ్స్ కానీ, వీటన్నిటిని కూడా మనము ఈ లిప్సిస్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవచ్చు. బుక్స్ కి బార్ కోడ్ చేసి కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు చాలా లైబ్రరీలో RFID టెక్నాలజీ ఉంది. RFID టెక్నాలజీ కానీ మీకు బార్ కోడ్ ఐడియా ఉందా? బార్ కోడ్ ఐడియా ఉంది సార్. అంటే ఒక బార్ కోడ్ స్టిక్కర్ అంటిస్తాము, దానికి స్పెసిఫిక్ గా యాక్సెషన్ నంబర్ తో బార్ కోడ్ ఇచ్చేస్తాము. ఆ బార్ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం లైబ్రరీ ఆపరేషన్స్ అన్ని చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సేమ్ అట్లానే RFID ట్యాగ్స్ స్కాన్ చేయడానికి, సర్క్యులేషన్ లో బుక్స్ ఇష్యూ రిటర్న్ చేయడానికి, రిటర్న్ తీసుకోవడం, దానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది బార్ కోడ్. సేమ్ RFID టెక్నాలజీ కూడా అంతే. RFID ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. RFID ట్యాగ్స్ స్కాన్ చేసి మనం బుక్స్ ఇష్యూ రిటర్న్స్ కూడా చేయడానికి మెయిన్లీ RFID బాగా యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే థెఫ్ట్ కంట్రోల్ యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే RFID ఉన్న ఇప్పుడు మనము షాపింగ్ మాల్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇవి స్కానర్స్ ఉంటాయి. ఆ బిల్లింగ్ కాకుండా మనం బయటకు రాగానే బీప్ సౌండ్ వస్తుంది కదా, అట్లానే లైబ్రరీలో కూడా వాడు ఇష్యూ చేసుకోకుండా బయటకు వస్తే అక్కడ సెన్సార్ ఉంటుంది, సౌండ్ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు. ఈ RFID స్మార్ట్ కార్డు బార్ కోడ్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు లిప్సిస్ తో. వెబ్ అపాక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సోల్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్లిప్నెట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. అది సోల్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీస్. సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీస్. వీళ్ళు ఇన్ఫ్లిప్నెట్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ లైబ్రరీస్ కోసము ఒక స్పెసిఫిక్ గా లైబ్రరీస్ కోసమనే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఎలైస్ ఫర్ విండోస్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఎలైస్ ఫర్ విండోస్ ఈజ్ ఏ ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా with modular components. It can be configured with a suite libraries ranging from small primary schools up to national libraries. Next, Slim++ అనే సాఫ్ట్వేర్ కూడా integrated library multi-user and multi-layer typing information library software, Windows environment developed by Algorithms Pune Algorithms వాళ్ళు Slim++ అనే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారు. నెక్స్ట్ Autolib software designed and developed by the Autolib Software Systems, B2 Solia Apartments, Chennai వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ టోటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్.
టోటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు టిఎల్ఎస్ గ్రూప్ న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అనమాట. లైబ్రరీస్ కి, కాలేజ్ లైబ్రరీస్ కి, స్కూల్ లైబ్రరీస్ కి. దీంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? మేనేజ్మెంట్, స్టాక్ మేనేజ్మెంట్, కేటలాగింగ్, జర్నల్, పీరియాడికల్ మేనేజ్మెంట్, సీరియల్ కంట్రోల్, వార్ ప్యాక్, వెబ్ వార్ ప్యాక్, బార్ కోడింగ్, ఈమెయిలింగ్, ఇంటర్నెట్, ల్యాన్, వ్యాన్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇంకా స్పెసిఫిక్ యాక్సెస్ టు ఈ రిసోర్సెస్, ఈమెయిల్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఆల్సో ఈ టోటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ లో, టోటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ లో ఈ అడిషనల్ గా ఉన్నాయి అనమాట. యాక్సెస్ టు ఈ రిసోర్సెస్ అనేది. నెక్స్ట్ లిప్సూట్ ఏఎస్పి ప్లస్. లిప్సూట్ ఏఎస్పి ప్లస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పూణే వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. దానికి లైనక్స్ వర్షన్ లో డెవలప్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని విండోస్ వర్షన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఉంటే ఇది లిప్సూట్ అనేది లైనక్స్ వర్షన్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇవి కాకుండా మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే లిబ్మ్యాన్ ఒకటి ఉంది, ట్రూడాన్ ఉంది, షుబ్హిల్, లిప్సాఫ్ట్, వెర్చ్యూసా, ఈ డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్ ఆటోమేషన్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట. నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఫర్ రెండరింగ్ లైబ్రరీ సర్వీసెస్. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ నెట్వర్క్స్ సార్. ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ నెట్వర్క్. ఓకే. ఇంటర్నెట్ ఉండటం వల్ల లైబ్రరీ సర్వీసెస్ ఏమన్నా యూజ్ అవుతాయా? ఎస్, ఆల్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ సార్. ఇప్పుడు లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ కూడా త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఓపెన్ సోర్సెస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఓపెన్ సోర్స్ ఈ వెబ్ ప్యాక్ అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారానే వస్తుంది. ఈ లైబ్రరీ ఆపరేషన్స్ మొత్తం మనము లైబ్రరీ వెబ్సైట్ ద్వారా మనము యూజర్స్ కి దగ్గరగా రీచ్ అవ్వచ్చు. ఇంటర్నెట్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ 1960s యాజ్ యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్కింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనమాట. ఇంటర్నెట్ లార్జ్లీ an information and communication medium and hence a special interest to libraries and librarians. They can do things which were unthinkable before the advent of computers. In the case of an academic library system, users approach the library for serious academic information and internet providers diverse. Use of internet library ante searching of library holdings. Users can search the without visiting the library. They can search the library holdings at their own system with the help of internet. Placing a hold or receiving library materials, making an interlibrary loan request. ఇంటర్లైబ్రరీ లోన్ రిక్వెస్ట్ కూడా మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా అంటే జీమెయిల్ ద్వారా కానీ ఈమెయిల్ వాళ్ళకి నెట్వర్క్ కనెక్టింగ్ ద్వారా కానీ మనం ఇంటర్లైబ్రరీ లోను వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మా లైబ్రరీసే కాకుండా యూజర్స్ కూడా వేరే చోట ఏ లైబ్రరీలో బుక్ అవైలబుల్ ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంటర్నెట్ వలన లైసెన్స్ ఆన్లైన్ డేటాబేస్, ఈ జర్నల్స్ అండ్ ఈ బుక్స్ ఆర్ ఫర్ కస్టమర్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఈ జర్నల్స్, ఈ బుక్స్, ఈ డేటాబేసెస్ ఇవి అన్ని కూడా మనము ఎట్లా సెర్చ్ చేస్తున్నాము? త్రూ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ఉండటం వల్లే మనం ఈ డేటాబేసెస్ ని మనము ఈ యూజర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాము. నెక్స్ట్ డిజిటైజింగ్ లైబ్రరీ కలెక్షన్ ఫర్ ఆన్లైన్ యాక్సెస్. లైబ్రరీ కలెక్షన్ మొత్తం డిజిటైజ్ చేసేసి అవి ఆన్లైన్ కలెక్షన్. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ లైబ్రరీ యూజర్స్ కి అందుబాటులో ఉన్నాయనంటే ఇంటర్నెట్ వల్లనే కదా. ఈ మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఇంటర్నెట్ వల్ల డిజిటైజింగ్ చేయటం వల్ల మనకి యూజ్ ఉంది. ప్రొవైడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వెబ్ పేజెస్ దట్ లీడ్ కస్టమర్స్ టు లైబ్రరీ నాన్ లైబ్రరీ కంటెంట్. లైబ్రరీ కాకుండా వేరే వెబ్ పేజెస్ కూడా మనకి షేర్ చేయొచ్చు. ప్రొవైడింగ్ రియల్ టైమ్ asynchronized digital reformance services. Asking an expert librarian about the sources and resources of interest for a particular client, avoiding reinventing the wheel most of them. అంటే వేరే లైబ్రరీని కూడా మనము
ఎక్స్పర్ట్ గానీ మనం ఏమైనా చేసి ఇంకేమైనా డెవలప్మెంట్ ఉందా అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి ఒకసారి మీరు చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ అనేది మీకు కంపల్సరీగా ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ రావచ్చు, షార్ట్ క్వశ్చన్ కాదు. సాఫ్ట్వేర్స్ సార్, వర్షన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్, సోల్, స్లిమ్, టిఎల్ఎస్ఎస్, లిప్ సూట్, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్, సిడిఎస్, ఐఎస్ఎస్, లిప్సిస్. ఈ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసి లైబ్రరీ రిక్వైర్మెంట్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్లానింగ్, రిఫరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్, అక్విజిషన్, cataloging, serial control. These are done by a network that is called automation. Okay. అంటే మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు అంటే వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ఆటోమేషన్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ అట్లా రావచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు, వాట్ ఆర్ ది library automation systems are available at present and discuss briefly them అనే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకటి రావచ్చు. షార్ట్ ఆన్సర్ ఇంటర్నెట్, వాట్ ఈస్ ది ఇంటర్నెట్, వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ లైబ్రరీస్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా లెసన్స్ చెప్తారా సార్ మీకు ఇప్పుడు వరకు అయిన వాటిల్లో? అంటే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మీరు నిన్న క్లాస్కి రాలేదు కదా, నేను చెప్పాను ఫస్ట్. మీరు అటెండ్ అవ్వలేదు. లాంగ్ ఆన్సర్స్ మీకు 12 ఇస్తారు. అవును సార్. ఈ ఇంపార్టెన్స్ అనేది కొంచెం బుక్స్ నుంచి చెప్పేసి లెసన్స్ దాని ద్వారా ఫాలో అవుతాను సార్. చెప్తాను. అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ 24 ఉంటాయి. 24 లో మీకు 10 రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే చాలా మీకు 10 రాయాలి. 10 లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అవి. అవును సార్. లాంగ్ ఆన్సర్స్ 12.5 ఉంటాయి. అవును సార్. 4 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. అంటే మీకు చాలా ఆప్షన్స్, చాలా ఆప్షన్ ఉన్నాయి. ఈ 8 లో 4 రాయాలి, 24 లో 10 రాయాలి. 5 లేదు కాబట్టి మీరు మంచిగా రాసుకోవచ్చు. 70 మార్క్స్ మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. 70కి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఏమో 12.5, షార్ట్ ఆన్సర్స్ 2 మార్క్స్. 50 మార్క్స్ కి లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉంటుంది, 20 మార్క్స్ కి షార్ట్ ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ సార్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ ఉంది కదా, ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫస్ట్ బ్లాక్ లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. యూనిట్ 4 కంపల్సరీగా వస్తుంది. యూనిట్ 4 సార్. యూనిట్ 4 వస్తుంది. అకాడమిక్ లైబ్రరీ అథారిటీస్, పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అది రావచ్చు. ఓకే సార్. బ్లాక్ 3 లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్. బ్లాక్ 3 లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. బ్లాక్ 3 లో. బ్లాక్ 2 లో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ గానీ, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అకాడమిక్ లైబ్రరీ సర్వీసెస్ గానీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూజర్ స్టడీస్, యూజర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒకటి రావచ్చు. ఈ బ్లాక్ 4 కంపల్సరీ మీకు ఇంపార్టెంట్. బ్లాక్ 4 లో ఈ 4 చాప్టర్స్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా రావచ్చు. ఓకే. అంటే ఇన్ఫ్లిప్నెట్ ఉంది, ఇన్ఫ్లిప్నెట్ గురించి అడగొచ్చు. ఇన్ఫ్లిప్నెట్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, ఇన్ఫ్లిప్నెట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది అడగొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ గురించి అడగొచ్చు. లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ అండ్ కన్సార్షియా కూడా అడగొచ్చు. మీకు అంటే ఇవి ఆల్రెడీ టచ్ లో ఉన్నాయి, మీరు వర్క్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఈజీగానే రాసేయచ్చు. అంటే మీరు కంగారు పడకుండా ఉంటే ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చేస్తున్న పనే కాబట్టి ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ సాటర్డే మనము రీసోర్స్ షేరింగ్ అండ్ డిజిటల్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మీకు డిజిటల్ లైబ్రరీస్ గురించి చెప్తున్నట్టున్నారు కదా సార్, మల్లికార్జున్ సార్.
ఎస్ సార్ పేపర్ 5 లో పేపర్ 5 లో చెప్పారు కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి అంటే సార్ చెప్పేసినట్టున్నారు. డిజిటల్ రిసోర్స్ షేరింగ్ అటెండ్ కాలేదు సార్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్ సాటర్డే చెప్తానండి. ఓకే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ ఉంది. ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ మనము ఆఫ్లైన్ లో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఇంప్లిమెంట్ గురించి అప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇక లాస్ట్ లెసన్ వచ్చేసి లైబ్రరీ నెట్వర్క్స్ అండ్ కన్సార్షియా. అంటే ఏమేమి నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, కన్సార్షియాస్ ఏమున్నాయి, వీటిల్లో నుంచి మీకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది. అంటే వాట్ ఈస్ డెల్నెట్, వాట్ ఈస్ కాలెప్ నెట్, వాట్ ఈస్ మ్యాలెప్ నెట్, లాన్ ఏంటి, లాన్ అంటే వ్యాన్ ఏంటి, ఆర్ నెట్ అంటే, వీటిలోంచి మీకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ యూనిట్ 16 నుంచి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నో సార్, తర్వాత అడుగుతాను సార్. థ్యాంక్స్ సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే చేయొచ్చా? ఓకే సార్. ఓకే.